जिवें नाम दा रसिया नाम जपे बगैर नहीं रह सकता। जदों भी मौका मिले वो कोई भी समा व्यर्थ नहीं गवाउंदा, वाहिगुरू जी की उस्तुति करदा है, नाम जपदा है। इस तरह जिहड़ा दुखी मनुख है, निंदा करन वाला, उस नूं भी जदों भी समा मिले वो भी कोई समा व्यर्थ नहीं गवाउंदा निंदा करन विच। जिथे मौका मिले वो निंदा करदा है। हुण गुरु साहब ने ते समझाया है भी गुरमुख प्यारियां दी जो प्रभु नूं प्यारे लगदे ने संत जन, जिन्हां दे हिरदे वाहिगुरू दे नाम विच रंगे गए ने, संत दी निंदा करन वाला जिंदगी दी मंजिल दे अध विचाले रुक जांदा है। क्योंकि मंजिल दी प्राप्ति होनी सी नाम जप के, नाम जप के हिरदे ने प्रेम रंग विच रंगिया जाना सी ते प्रभु मिलाप दी प्राप्ति होनी सी, अभेदता होनी सी। पर निंदा करन करके मंजिल दे अध विचाले रुक गया, नहीं प्राप्ति हुई। संत का दुखी किते काज ना पहुंचे, किते काज तो भावे किसे काम काज विच। जिहड़ा निंदक मनुख है ओदा कोई भी जिहड़ा काम है गुरु साहब आखदे नेपरे नहीं चढ़दा, सिरे नहीं चढ़दा, उहनूं कामयाबी नहीं मिलदी। क्योंकि साडा जो सब तो कह सकते मनुखा जन्म प्राप्त करके जिहड़ा असीं काम करना है वो ये है भी अपने मनुखे जन्म नूं जो सानूं मनुखा जन्म मिलिया इहनूं सफल करना है नाम जप के। पर वो नाम नहीं जपदा क्योंकि उहदा जिहड़ा सारा समय वो निंदा करन विच व्यतीत हो जांदा है, समा अजाई गवा लैंदा जो कीमती समय। ओहदी तां उस कोल्हू दे बलद वर्गी हालत है भी पुराने समय विच बजुर्गां ने वेखिया होना हलटां वाले खूह हुंदे सन ते उन्हां अगे बलदां नूं अखां ते पट्टी बन के किसान जोत दिंदा सी। वो सारा दिन उत्थे घूमी जांदे सन ते अपने मन अंदर सोचदे सन भी सवेर दे तुरे होए आ, मेहनत कर रहे आ, काम कर रहे आ, किसी न किसी मंजिल ते तां पहुंचे होवांगे। पर जदों शामां वेले किसान अखां तो पट्टी खोलदा सी ना, की वेखदे जिथे खड़े उत्थे खड़े, क्योंकि उत्थे आले दुआले देखो मेहनत भी कीती है, सारा दिन तुरे भी पर किसी मंजिल ते नहीं पहुंचे। इस तरह जिहड़ा निंदक मनुख है वो निंदा वाले सुभाव कारण वो किसी मंजिल नूं प्राप्त नहीं कर सकता। जिस मंजिल नूं प्राप्त करना है पहले ही अर्ज कीती है भी वाहिगुरू जी दा मिलाप प्राप्त करना, वाहिगुरू जी दे दर्शनां दी मन अंदर प्यास पैदा होनी, तांग पैदा होनी, वो निंदक मनुख दे हिरदे विच नहीं हुंदी। ਉਹਦਾ कोई भी काम सिरे नहीं, ना वो सेवा कर सकता है, ना दसवंध कट सकता है, ना ही ਉਹਦਾ सत संगत विच आके निंदक मनुख दा मन लगता है, ना संगत विच आके बह सकता है। क्योंकि जिधर भी जावे वो तो सुभाव है उन्हें निंदा करनी करनी है। वो बैठे गए उत्थे जिथे ਉਹਦੀ निंदा नूं सुनन वाले चार बंदे होणगे। अगे गुरु साहब ने कृपा की है, संत के दोखी को उद्यान भरमाइए, संत का दोखी उजड़ पाइए। उद्यान तो भावे जंगल ते भरमाइए तो भावे भटकना। गुरमुख प्यारियां दी निंदा करन वाले नूं मानो ओदा जीवन ऐसा बन जाता है जिवें कोई रात दे हनेरे विच राहगीर जंगल विच रस्ता भटक जाता है ना, वो सारी रात जंगल विच खज्जल खुवार हुंदा है, परेशानी का सामना करना पैंदा, रस्ता भटक जाता है हनेरे विच। अज भावें जंगल नहीं रहे, अज सड़कां दा निर्माण हो गया। पुराने समय की गल है जदों बियाबान जंगलों विचों कच्चे रस्ते लंघदे हुंदे सन। जिवें वो मनुख खज्जल खुवार हुंदा है जो रस्ता भटक गया है, इस तरह ही जिहड़ा निंदक है ओहदा जीवन भी उस राही वर्गा है जो रस्ता भटक गया हनेरे कारण। निंदक भी अपनी अज्ञानता दे हनेरे विच, क्योंकि जिसनूं ज्ञान भी निंदा भली किसे के ना ही वो निंदा नहीं करता, पर अपने निंदिया वाले सुभाव करके मानो जिवें जंगल विच भटक रहा होवे, खज्जल खुवार हो रहा होवे, उहदी हालत बनी रहिंदी है। संत का दोखी उजड़ पाई है, उजड़ तो भावे कुराहे ते राहो खुजा के खुंज के। जिवें फिर दोबारा गुरु साहब ने
ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਗੀਰ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਹੇ ਤੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚੇਤਨ ਵਾਲਾ ਉਜਾੜੂ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਤਾ, ਜਿਉ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮਿਰਤਕ ਕੀ ਲੋਤਾ। ਸੰਤ ਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਭਾਵ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬਲਦ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦਾ। ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮਿਰਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਤਕ ਦੀ ਲੋਥ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਉਂ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮਿਰਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਰਦਾ ਲੋਥ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੋਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛ ਨਾਹੇ, ਆਪਨ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ। ਸੰਤ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਜੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਆਪਨ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮੰਦਾ ਫਲ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਰਾਖਣ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲੈ ਉਵਾਰ। ਵੀ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਨਾ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ, ਵੀ ਤੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ, ਨਿੰਦਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲੈ ਉਬਾਰ। ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜੇਕਰ ਸੰਤ ਚਾਹੁਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਚਾਹੁਣ, ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿੰਦਕ ਦੀ? ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਓਮ ਬਿਲ ਲਾਏ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਵਿਹੂਨ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਏ। ਸੰਤ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਕਿਉਂ ਬਿਲਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਵਿਲਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਬਸ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੜਫਦੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਭੂਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੈ, ਜੋ ਪਾਵਕ ਇੰਦਨ ਨਹੀਂ ਤਰਾਪੈ। ਸੰਤ ਦਾ ਨਿੰਦਕ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅੱਗ, ਇੰਦਨ ਨਹੀਂ ਤਰਾਪੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਜਦੀ, ਭਾਵ ਸੰਤ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਈਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਈਰਖਾ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਅੱਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਸ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਲਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਜੋ ਆਦਤ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਉਹ ਸਾੜ ਬਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਛੁਟੈ ਅਕੇਲਾ, ਜਿਉ ਬੁਆੜ ਤਿਲ ਖੇਤ ਮਾਹੇ ਦੋਹੇਲਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਗੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਅਗਲਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਮਝਣਗੇ, ਜਿਉਂ ਬੁਆੜ ਤਿਲ ਖੇਤ ਮਾਹੇ ਦੋਹੇਲਾ। ਬੁਆੜ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਿਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਿਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਬੂਟੇ ਵੱਢਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਸ ਤਿਲ ਦੀ ਜੋ ਫਲੀ ਹੈ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੋ ਬੀਜ ਨੇ ਦਾਣੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਤਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਿਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਗੜਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦ ਮਿਥਿਆ ਕਹਿ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹਣਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦ ਮਿਥਿਆ ਕਹਿਤ, ਮਿਥਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵੈ ਝੂਠ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਕੁਫਰ ਤੋਲਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਰਤ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਧੁਰ ਹੀ ਪਿਆ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਿਆ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਰੂਪ ਸੁਭਾਉ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਰ ਕਰੇ ਵੀ ਕੀ। ਵੀ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥਿਆ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਬਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੋ ਦਰਗਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਖੈਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਗੜ ਰੂਪ, ਬਿਗੜੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਾਲਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੋ ਦਰਗਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਸਹਿਕਾਈਐ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਜਿਵਾਈਐ। ਸਹਿਕਾਈਐ ਸਹਿਕਦਾ, ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਤਰਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਸਹਿਕਦਾ, ਬਿਲਕਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਮੋਇਆਂ ਵਿੱਚ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਜਿਵਾਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਪੂਜੈ ਨਾ ਆਸਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਉੱਠ ਚਲੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਸੰਤ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਆਸਾ ਕਦੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ।
ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਮਾੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਥੋੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉੱਠ ਚਲੈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਜਗਤ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੋਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟੈ ਕੋਏ, ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਟੈ ਤੋਂ ਭਾਵੈ ਰਜਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮਿਟੈ ਕੋਈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮਿਟੈ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਲ। ਬਚੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਪਿਛਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੰਦ ਕਮਾਈ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਅ ਰੂਪ ਫਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਫਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਜੀ ਕਿੱਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਵੀ ਫਲ ਅੰਬ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਹੀ ਬੂਟਾ ਉਗਣਾ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਰੂਪੀ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਅੰਬ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਭਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੂਟਾ ਵੀ ਅੰਬ ਦਾ ਉਗੇਗਾ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅੰਬ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮਿਟੈ ਕੋਈ। ਬਚੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੰਦ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਨਾਨਕ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਨਵਾਉਣਾ ਕਰ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਿਸੈ ਧਿਆਵੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕਰ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰ, ਨਿੰਦਾ ਛੱਡ। ਤਿਸੈ ਧਿਆਵੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ। ਦਮ ਬਦਮ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਸਭ ਕੁਛ ਵਰਤੈ ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ, ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋਤੀਆ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਖੇਡ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤਾਈ ਹੋਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋਤੀਆ। ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹਾਰ, ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਜਗਤ ਰੂਪ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਕੌਣ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਲਾਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਨ ਨਾਮ ਦੇ, ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਾਣਸੇ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਾਣਸੇ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ, ਇਹੋ ਭੁਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੁਲਾਓ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।